are going to discuss the question of RRB JEE 2015. This time only one exam was there, one exam. Now from 2019 the exam was divided into two parts. CBT 1, first you have to qualify it, then you will go to CBT 2. Now earlier there was to be, before 2019 there has to be one exam, that is test, screening test. Okay, they call it screening test. So here there CBT 1, there is a technical part in CBT 2 which you will find in examination of before 2019 in the board pass. So only you can have you can practice it. Now if there is out of syllabus question, you will find it in CBT 2. Now the first question will go, what is a extensive property? Pressure, heat capacity, temperature, specific volume. Now pressure may change, but heat capacity of a material will not change. Okay, so the right answer will be heat capacity. Okay, next question, Kelvin-Planck laws deals with which of the following? Conservation of work, conservation of heat, conservation of heat into work. Now option C is the right answer, because what is the Kelvin's law deals with? It is a part of thermodynamics. And the statement deals with the second law of thermodynamics, also called heat engine statement. He states that it is impossible to devise a heat engine that takes heat from hot reservoir and convert all energy into useful external work without losing heat into cold reservoir. Okay, this is Kelvin-Planck's law. Now next question, which of the following mechanism the heat is conducted in a liquid and gas? ল্যাটিস ভাইব্রেশন অবভিয়াসলি হবে না, ট্রান্সপোর্টেশন অফ ফ্রি ইলেকট্রন না, এটা মেটালের ক্ষেত্রে হয়। কলিশন অ্যান্ড ডিফিউশন, ইয়েস, কলিশন অ্যান্ড ডিফিউশনের ক্ষেত্রে একটা কণা আর একটা কণার সাথে হবে কি না, কলিশন করবে। কলিশন করার ফলে সে কী করবে, হিটটাকে পাস করবে, সে তারপরে কণাটাকে দেবে। এর যেটা মানে স্থান পরিবর্তন কিছু হয় না সলিডের ক্ষেত্রে, কিন্তু লিকুইড বা গ্যাসের ক্ষেত্রে স্থানটা পরিবর্তন করবে, ঠিক আছে, সেখানে ডিফিউজ করবে। ওকে, সো অপশন সি ইজ দ্য 3 নম্বরটা হচ্ছে রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এসেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ফর ট্রান্সফার অফ হিট ফ্রম ওয়ান বডি টু অ্যানাদার বডি, হুইচ ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া? না, দুটো বডিকে সলিড থাকতে হবে না, তার স্টেটের ওপর কিছুই নির্ভর করে না। কন্ট্যাক্ট আসতে হবে না, তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে কীভাবে হিটটা আসছে, কন্ট্যাক্ট থাকার দরকার নেই। টেম্পারেচার মাস্ট টু বডিজ বি ডিফারেন্ট, সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। অপশান সি 3 নম্বরটা হচ্ছে ঠিক উত্তর। নেক্সট কোয়েশ্চেন, সাইলেন্সার অফ অ্যান ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন, দ্যাট ইজ আইসি ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সাইলেন্সার কী হয় না, রিডিউস নয়েজ, নয়েজকে রিডিউস করে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, ডিজেল ইঞ্জিনস। Now diesel engines are quality governed. These are quality governed engine. What is a quantity governed engine? There is a petrol engine. Now this type of question are from mechanical science. Now let us see the definition of it. Now this quality governing is a method of engine control that primarily focused on controlling air and fuel mixture entering into the engine cylinder. In diesel engine, what happens, the air and fuel are being mixed inside the combustion chamber during compression stroke. So here we will control the air and fuel, but in quantity govern, the air and fuel mixture will not change. Okay,
So this is a petroleum ring. Now next question, what is the theoretical correct mixture of air? Now the theoretical correct mixture of air and petrol, this is the option B, 15:1, or the correct answer is 14.7:1. You have to just remember it. Now terraplaning operation used for, now this question comes from graphics design, okay, mechanical graphics. So the non-technical people are not able to answer it. So just remember this, the terraplaning operation used for producing large holes. Next question, gases used in TIG welding. This question definitely come from welding section. TIG welding এটি কি হবে না, argon and helium will be used. Next question, question number 10, centrifugal casting. The core are generally made of wax, plastic, plaster of Paris. এগুলো তো হবেই না, core is not used. So option D is the right answer. Next question, question number 11, calculate the tailstock set over to turn taper 1 to 10 on the job 60 mm length. এই যে কোশ্চেনটা আছে, এই কোশ্চেনটা ক্লিয়ারলি মেকানিক্যালের কোশ্চেন। তাহলে 1 in 10 থেকে আমরা বুঝতে পারছি 0.1, 60 মিলিমিটার, ঠিক আছে, এর সঙ্গে গুণ করে দাও 60/2 রেজলিউশনের জন্য। এইরকমভাবে আমরা অঙ্কটা কিন্তু করতে পারবো, এটাকে আন্দাজে লোকে বলতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু এইরকমভাবেই অঙ্কগুলো করতে হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্লেম টেম্পারেচার অকার্স অ্যাট দ্য আউটার কোন, ইনার কোন, হ্যাঁ বলেছে আউটার কোন ইনার কোনের মাঝখানে না, ইনার কোনে, অ্যাকচুয়ালি টিপ অফ দ্য ইনার কোন। এখানে আমরা একটা ছবি এঁকে দিয়েছি, এই ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই যে টিপ অফ দ্য ইনার কোনটা আছে, এই টিপ অফ দ্য ইনার কোনটাতেই হচ্ছে কি আমাদের ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারটা রাইজ করছে, ওকে, হিয়ার ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার, হ্যাঁ এইখানেতে হচ্ছে, এইটা হচ্ছে একটা ফার্নেস, হ্যাঁ যেখানে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে একটা ফ্লেম। এই ফ্লেমের কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট, যদিও বা এটা কিন্তু কোশ্চেনটা আসছে হচ্ছে ওয়েল্ডিং থেকে। ওয়েল্ডিংটা কিন্তু নর্মাল ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মধ্যে নেই, এটা কিন্তু মেকানিক্যালের পার্ট আছে, ওকে। এই কোশ্চেনটা হচ্ছে মেকানিক্যাল সায়েন্স থেকে এই কোশ্চেনটা এসছে। নেক্সট কোশ্চেন, ডাউন মিলিং is also known, conventional milling, climb milling, so you have to remember it, climb milling. Bolt head are manufactured by offset flogging. Just remember this, wanted. Next question, the resistance of a conductor does not depend upon, এইগুলো সবকটার উপর ডিপেন্ড করে, টেম্পারেচার, মেটেরিয়াল, লেন্থ, শেপ অফ ক্রস সেকশন। শেপ বলেছে, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট কথাটা হচ্ছে শেপ, ক্রস সেকশন এরিয়ার কথা বলেনি। তাহলে অপশান এ উইল বি দ্য রাইট আনসার, হ্যাঁ, বিকজ আমরা কি জানি ফর্মুলাটা, আর ইজ ইকুয়াল টু রো এল বাই এ। দিস ইজ এ ক্রস সেকশনাল এরিয়া, দিস ইজ লেন্থ, অ্যান্ড দিস ইজ রেজিস্টিভিটি। সো হোয়াট ইজ রেজিস্টিভিটি? রেজিস্টিভিটিটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে না মেটেরিয়ালের ওপর, ঠিক আছে। আবার এই রেজিস্ট্যান্স আমরা জানি আর টি ইজ ইকাল টু আর জিরো ইন্টু 1 প্লাস আলফা টি বা বিটা টি বা গামা টি অ্যাজ পার সলিড, লিকুইড আর গ্যাস, হ্যাঁ আলফা হতে পারে, বিটা হতে পারে, গামা হতে পারে। তো সেখানে টেম্পারেচারের সঙ্গে চেঞ্জ করে যাচ্ছে, বিকজ টি ইজ হিয়ার। সো এই অপশানগুলো হবে না, এইগুলোকে এলিমিনেট করার পরেতে আমরা এই অপশানটা পাই। ভালো প্রসেস, ভালো কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 16, ড্যাশ ইজ নট রেজিস্ট্যান্ট ওয়েল্ডিং প্রসেস। না প্রজেকশন, স্টিম, ফ্ল্যাশ, কার্বন আর্ক।
Now right answer is carbon arc. Now we will have a separate topic of welding. Welding is always separate topic. Now question number 17. Which of the following motor have highest no load speed? ঠিক আছে, নো লোড স্পিড কার সব থেকে বেশি? সিরিজ মোটর। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ডিসি মোটর iron loss occurs due to which of the following armature? Yes, option 2 is the right answer. Core of armature তেই এই আয়রন লসটা হয়। এই ছাড়াও আরও লস রয়েছে, যেমন ধরো এডি কারেন্ট লস, হিস্টেরেসিস লস, এগুলি ইম্পর্টেন্ট। এই হিস্টেরেসিসটাতে ম্যাগনেটাইজিং এন্ড ডিম্যাগনেটাইজিংয়ের ফলে, ম্যাগনেটাইজিং আর ডিম্যাগনেটাইজিংয়ের ফলে এরকম একটা কার্ভ তৈরি হয়, সেগুলি হিস্টেরেসিস কার্ভ। ঠিক আছে, যাই হোক, এই যে এদের যে ফর্মুলাসগুলো আছে সেই ফর্মুলাসগুলো সেপারেটলি দেখে নেওয়া যেতে পারে, এখান থেকে কোশ্চেন আছে। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য নাম্বার অফ পোলস ইন ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। তাহলে এটা ইন্ডাকশন মোটর হলো যার ফ্রিকোয়েন্সি এফ বলে দিয়েছে, আর বলেছে রানিং অ্যাট 1500 RPM। সো দিস ইজ ম্যাক্সিমাম RPM বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, তো এখানে পোল বের করতে পেরেছে। সো এখানে ফর্মুলাটা হচ্ছে P equals to 120 F by RPM। ওকে, তাহলে এখানে আমার কী হবে, 120, এখানে দিয়ে কত বলেছে 50, আর RPM কত বলেছে 1500। এটাকে যদি আমরা সিম্পলিফাই করি, তাহলে আমার উত্তর হবে হচ্ছে 4। সো 4 ইজ দ্য রাইট আনসার। নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 20. A power plant usually works on Otto cycle, binary vapor cycle, Brayton cycle and Rankine cycle. So answer is Rankine cycle. So পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে এখানেতে যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট যে আছে সেটাকে বলা হয়েছে। ওকে, আমার যে ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন আছে এটাও হচ্ছে ওয়ান সর্ট অফ পাওয়ার প্ল্যান্ট, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল ইজ ডিফারেন্স। এখন আমাদের এই যে প্রত্যেকটা সাইকেল আছে, এই সাইকেলকে সেপারেটলি যদি আমরা জেনে নেব, এই ধরনের কোয়েশ্চেন আরও ভালো করতে